नमस्कार, मैं हाँ शमी डावरा तो तुसी देख रहे हो SDTV प्राइम। SDTV प्राइम ते अज असी एक खास पेशकश नंगल नगर कौंसल ते लैके हाज़र होए हाँ नई रीसां नंगल नगर कौंसल दियां। SDTV प्राइम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों, नई रीसां नंगल नगर कौंसल दियां असी ये हैडलाइन तां ही दित्ती है क्योंकि नंगल नगर कौंसल अपने वादां दे करके हमेशा ही चर्चा दे विच रही है। नंगल दे राजनीतिक इतिहास दे उत्ते झात मारीए तां किसी को लुकिया नहीं, जिहड़े नंगल या आनंदपुर साहब दे ने कि इत्थे सत्ता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ते कांग्रेस दे विच हमेशा हुंदी आई है। तो 5 साल लगभग अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता दे विच हैगी है अकाली दल दे नाल अलायंस दे विच, तां स्टेट दे विच उन्हां दा राज हैगा, तां नंगल नगर कौंसल दे उत्ते भी उसे दा राज हुंदा है। लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता दे विच है सूबे दे विच, तां फिर नंगल नगर कौंसल दी सत्ता भी कांग्रेस दे हथ आ जाती है। अजिहा ही कुछ होया पिछले और इस साल भी नंगल नगर कौंसल दे विच जदों चोणां होईयां तां उत्थे कांग्रेस ने ये सत्ता अपने कब्जे दे विच कीती, वो भी बड़े वड्डे मार्जन दे नाल 17-2, भाव 17 MC जिहड़े बने वो कांग्रेस दे बने, जबकि 2 जिहड़े MC सी वो भारतीय जनता पार्टी दे बने। लेकिन सत्ता दे विच आके जो कारनामे ये लोग करते हैं वो अक्सर अखबारां ते चैनल्स दियां सुर्खियां बनते हैं। वैसे तो सरकार दावे करती है कि असीं एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देवांगे, साडी कौंसल दे विच किते भी भ्रष्टाचार नहीं होएगा। लेकिन नंगल नगर कौंसल दे उत्ते भ्रष्टाचार नूं लैके ही बहुत वड्डे वड्डे खुलासे हुंदे रहे ने, चाहे वो पहलां नंगल के स्विमिंग पूल नूं लैके होवे जदों भारतीय जनता पार्टी सत्ता दे विच सी ते भारतीय जनता पार्टी दे ही चेयरमैन काबिज सन नंगल नगर कौंसल दे उत्ते, चाहे हुण मौजूदा स्थिति दे विच कांग्रेस होवे जिसने नवे ही चंन चढ़ा दिते ने। की ये चंन, आओ मैं तुहानूं वो सारी गल दिखावां। दोस्तों, आ जिहड़ी सड़क तुसी देख रहे हो, ये सड़क स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे कीरतपुर साहब तो लैके महतपुर तक ये सड़क है। कीरतपुर साहब तो लैके आनंदपुर साहब तक ये सड़क 4 मार्गी है, जबकि अगे जाके फिर ये सड़क सिंगल रोड हो जाती है। इस सड़क नूं लगभग जदों कांग्रेस सरकार पिछली सी उस वक्त प्राइवेटाइजेशन करके रोहन राजदीप नूं ये दे दी गई सी, जिन्हां ने BOT बेसिस दे उत्ते ये 40 किलोमीटर की सड़क कीरतपुर साहब तो लैके महतपुर तक बनाई सी। BOT मीन बिल्ट ऑपरेट एंड टेक, भाव इस सड़क नूं बनाओ, इसकी रख रखाव ते मुरम्मत करो, ऑपरेट करो इसनूं, ते टेक ते इस दे उत्तों पैसे इकट्ठे करो। नक्कियां नां दी जगह दे उत्ते आण जाण वाले जानते हैं कि एक टोल प्लाजा लगा के बकायदा मोटा टोल वसूलिया जाता रहा है। पंजाब दे विच इन्ने पैसे किसी होर टोल ते नहीं सी लगते जिन्ने पैसे सानू इस टोल दे उत्ते देने पैंदे सन। किसी ने कीरतपुर साहब तो आनंदपुर साहब सिर्फ 10 किलोमीटर भी आना हुंदा सी तां उसनूं 90 रुपए के करीब आण जाण दे इस सड़क के उत्ते देने पैंदे सन। भाव पंजाब का सब तो महंगा टोल ये नक्कियां वाला गिणिया गया ते लगातार पिछले 15-20 साल तो रोहन राजदीप इसकी मेनटेनेंस भी कर रहा सी।
ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੋ ਐਮਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਲਗਭਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪੇਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ। ਪੇਵਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਪੇਵਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰਮਸ ਦੇ ਦੋਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਵਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1,90,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹ ਵੀ 3 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 30% ਰਿਬੇਟ ਤੱਕ ਆਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਬੇਟ 2 ਜਾਂ 3% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ, 1,90,00,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ 30% ਦੀ ਬਚਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਆਖਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪੇਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਹ ਪੇਵਰ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ 9 ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਗਲ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੀ ਇਹ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਰਮਸ ਨੇ ਇਹੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਬਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਵਰ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰਮਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵੇ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ। 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। ਐਫਡੀਆਂ ਤੜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੋ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੁੱਢੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਲ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਕ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਧੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗਲ ਝੀਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਬਕਾ MC ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜਸਵਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੰਗਲ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ MC ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵੀਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੇ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਪੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੋਲਣ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਕ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੋਟਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਲੇਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇਸੇ ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਬੋਟਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਟਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜੀਰਣੋਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਮਾਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਬੋਟਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਫ ਗਾਰਡਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਲਾਓ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਸਕਣ, ਬੈਠ ਸਕਣ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਣ। ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਰਚੋ। ਅੱਜ ਨੰਗਲ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਣਾ KP ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਥਪਥਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨੰਗਲ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ